नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। सुरुवातीला एक नजर टाकूया ठळक घडामोडींवर। शहरातील गांधी भवन येथे पंचमसाली प्रतिज्ञा पंचायत समावेश संपन्न। पंचमसाली समुदायाला 2A आरक्षण देण्याची प्रतिज्ञा। आरक्षण मिळेपर्यंत देणार लिंगायत समुदाय लढा। पांगुळ गल्लीतील रस्त्यामध्येच अपघाती खड्डा। KNNच्या बातमीची मनपाने घेतली दखल, मात्र मनपाकडून तात्पुरता बुजविण्यात आला आहे खड्डा। शहरात दिवंगत रवींद्र कौशिक ई ग्रंथालय तब्बल 2,50,00,000 रुपयांच्या खर्चातून निर्माण। रविवारी करणार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ई ग्रंथालयाचे उद्घाटन। आता पाहू सविस्तर बातम्या। भव्य पंचमसाली प्रतिज्ञा समावेशला मोठ्या उत्साहात चालना देण्यात आली। पंचमसाली लिंगायत समुदायाला 2A आरक्षण देण्याची मागणी करत 24 सप्टेंबरला बेळगावमध्ये पंचमसाली समुदायाकडून भव्य पंचमसाली प्रतिज्ञा समावेशाचे आयोजन करण्यात आले होते। या संदर्भात पंचमसाली पीठाचे जगद्गुरू बसवजय मृत्युंजय महास्वामी आणि माजी मंत्री AB पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात सकाळपासूनच जनजागृती केली गेली असून RTO सर्कल पासून गांधी भवन पर्यंत ढोल ताशाच्या आवाजात जनजागृतीला प्रारंभ करण्यात आला। या दरम्यान चन्नम्मा सर्कल येथील कित्तूराणी चन्नम्माच्या पुतळ्याला जगद्गुरू बसवजय मृत्युंजय स्वामीजी आणि माजी मंत्री AB पाटील यांनी पुष्पहार घातला व भव्य मिरवणूक पार पडली। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। बेळगावमध्ये आयोजित भव्य पंचमसाली प्रतिज्ञा समावेश पार पडला असून पंचमसाली समुदायाला 2A आरक्षण मिळवून देणारच अशी प्रतिज्ञा यावेळी करण्यात आली आहे। शुक्रवारी शहरातील गांधी भवनमध्ये अखिल भारत लिंगायत पंचमसाली महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते। जगद्गुरू श्री बसवजय मृत्युंजय स्वामीजी यांच्या नेतृत्वाखाली पंचमसाली समाजाला 2A आरक्षण देण्याच्या मागणीसह या समावेशाचे आयोजन करण्यात आले होते। नमः शिवाय। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लिंगायत पंचमसाली। लिंगायत पंचमसाली। लिंगायत गौಡ। लिंगायत गौಡ। ಎರಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ OBC ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತರಲು यावेळी ते म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनी पंचमसाली समुदायाला 2A आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते। पंचमसाली संघटನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ 1994 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಾಶಪ್ಪರು ಈ ಭಾಗ ಸಿಗ್ನಾಳ ಅವರಿಗಿರ್ಬೋದು AB ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೂಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ पंचमसाली ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಂದೆಯವರು ಯಾಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮಗೆ ಮಠಗಳಿತ್ತು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಕೇರಿ ಒಂದು ಮಠ ಇತ್ತು। ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ पंचमसाली ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು। ಅದು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನಿ ಪತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಶಾಲು ಪುರ ಯಾಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು।
ಈ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಅರಮನೆ ಕರೆಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೊನೆಗೆ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ स्वातंत्र्य मिळत ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ पंचमसाली पीठ यानंतर विजयपूरचे आमदार बसवगौड पाटील यत्नाळ यांनी आपले विचार मांडले. ಕಾಶ್ಯಪ್ನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆಸೋದು, ಅವ್ರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಜಾತಿದು ಸಂಘಟನೆ ಚಾಲು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿದು ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲಾಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಕೋಟಾದಾಗ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿನೂ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಮೋಸ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರು 21 MLA ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ 8 ಮಂದಿ ಬಂದರು ಬಾಯಿಮೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿಗೆ ಹಸೆ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು MLAಗಳಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲೋಡ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಆಗೋದ ಬಿಡೋದು ಒಪ್ಪದ. ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಕೋಟಾದಾಗ ಇವರಿಗೆ MLA ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, MP ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿನೂ ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ. 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಅದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಅವತ್ತು ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಶ್ಯಪ್ನವರು ಹೇಳಿದೆ ಜನವರಿ 14 ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಈ ಗುರುಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಾನೇ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಐತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಕಾಶ್ಯಪ್ನವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಯಾರೇ ನಡಬರ್ಕ ಬಂದು ಏನೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬರ್ತಾರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಾರ, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳ ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ಕೆಡಿಸುವುದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾವೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮಾಜ. ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಹೋಗಿ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಬರೀ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಐತೆ. ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ, ಗುರುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಾರ್ದೇ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಹಿಡಿದು ಈ ದೇಶನಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಇದರ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಳೇ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಈಗ 8 ಮಂದಿ ತಯಾರಾಗ್ಯಾರ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದನ್ನ ಟೀಕಾ ಮಾಡಿದವು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 5,001 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬಾಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಕಿಟ್ ತಂದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ರೇಟ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತಿ. 10,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರ್ದಾರ ಪರವಾಗಿ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಗಣ ಹಾಕಣ ಹೊಲ್ದಾಗ ಏನೇ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಲ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧನೇ ನೀವು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 500 ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ಬನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರಲಿ ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅರಿಕೆಯಾಗಿ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 500 ಮಂದಿ ಎಳಿತವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತೋತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸದ ಪುಸ್ತಕ ಅರಿಕೆ ಮಾತು ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ದವು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡೋದು. ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 750 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕಾಳಜಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಗುರುಗಳ ದೂರ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಖಾಲಿ ಗುಳಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಭಾಳ ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರೇ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾ ಏನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತೋ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು, ಮಾತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಹಂಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಊರಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಇವ ಬರ್ತಾನೆ, ಈ ಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾನ, ಇವ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನ. ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾನು ಏನು ಇವು ತ್ರಿಕಾಲದ ಹೇಳಿರಿ ಅನ್ನೋದು. ನಾ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳ, ಏನು ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಬೇಕಾದ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಊರು ಹೊರಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರನಾಗ ಒಂದು ಪೆಂಡಲ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವೇನು ಬೇಗ ಹೊರದ್ರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋರತ್ತವ್ರೆಲ್ಲ ತಯಾರು. ಬರೀ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮವರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ಇವ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತೇ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷದ 25 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿಸೋದ್ರು ನಮ್ಮವ್ರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಾಡಿಗಳು ಬಸ್ಗಳು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ ಜನರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ಜೀಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಲ ಲಿಂಗಾಯತದ ಶಕ್ತಿ, ಲಿಂಗಾಯತರದ್ದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುರುಬ ಸಮಾಜದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ದಲಿತರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ನಾವೇನೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಅಡ್ಡಿಕೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾದೇಗೌಡರು, ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಂದರು. ನಾ ಅದೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಮೀಸಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಸಲ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಒಂದು ನಾನು ಇದ್ರಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ರಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ಆಗೋದಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೌರವ ನಾಳೆ ನೀವು ಕೇಳ್ರಿ, ನಾ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಐತಿ. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಹಾಲಮತ ಸಮಾಜದವರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದವರು, ಹಡಪದ ಸಮಾಜದವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದವರು, ಆದಿ ಪಡಿಸಿದರು, ಕೂಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು 7% ಆದರೆ ಹಾಲಮತದವರು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೈತೆ, ನಾವು ಅದ್ರಾಗ ಹೋಗಿ ಏದಾಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂ.ಪಿ ಹೇಳೋದಂಗೆ OBC ಇದೆ, 10% ಇದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ OBC ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇವೇಗೌಡರಿದ್ದಾಗ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ OBC ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಗಪ್ಚುಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತೊಳಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರು ಗಪ್ಚುಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಲಿಂಗಾಯತ ವಕೀಲರು ಹೇಳಾಕತ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜಾತಿಯವ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 70% ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೌಡ ಲಿಂಗಾಯತ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ, ಮಲೈಗೌಡರು, ಗೌಡಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ದೀಕ್ಷಾ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾವು ಕುಡಿದ್ರು 1 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು. 90% ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲಿಂಗಾಯತೊಳಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ 60 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಇಡೀರಿ. ಒಂದು 60 ಲಕ್ಷ ಸುಳ್ಳು ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೇಳಾಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 25 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹುಡುಕಾಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಇದ್ದು ಊರಾಗ ಜಗಳ ಆಚರಣೆ ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದ್ದವ್ರ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ 25 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅವೇ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಸಾಧು ಲಿಂಗಾಯತರು, ಚನಿಗಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಚನಿಗೇರಿ ಮಾಡಾಳು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೆಣ್ಕಾಚಾರ್ಯ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಭಿಗಿರ್ಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ನೀನು ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಓದಿರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರು ಹೊಸೆ ಯಾವ್ದು ಟಿವಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಾಕತ್ತಿರೋದು. ಹೇಳ್ದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೋ ಹೇಳಿ. ಸಾಧನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 23 ಮಂದಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದು ಎತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇರಿಸೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ಆರಾಮಲ್ಲೇ 2 ಮಕ್ಕಳ ಕೂತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ ಹೇಳ್ದು. ಅವು ತಯಾರಾಗಿ ಅವು ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪಂಚಮ ಸಾಲಿಗಳು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವತ್ತು. ಮಲಯ ಮಹದೇಶ್ವರದಿಂದ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮುಗಿದವು. ಈಗ ಆಗುವುದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಜಾಗ ಮಾಡಬೇಕು 4-5 ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಸಿದ್ದು ಸೋದಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಸಿದ್ದು ಸೋದಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಕಾಯಲಾಕತ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡಿ ತಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೀಡರ್ ಪುಡಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಈ ಸುಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡೋದು. ಇದು ಮನೆ ವಿಸರ್ಜಿ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಐದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಮ್ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ನೋಡಿದೆ. ಹೋದೆ ಒಳಗೆ ಪಾಪ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ದು ಸೋದರ ಇಬ್ಬರೇ ಕರೆದು. या पंचमसाली प्रतिज्ञा पंचायत समावेशामध्ये RK पाटील, पंचायत गौड दयामन गौडर, माजी आमदार AB पाटील व इतर प्रमुख उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स फेडरेशनकडून विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अंगणवाडी कार्यकर्त्या व सहाय्यकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या संदर्भात मिळालेली माहिती अशी की अंगणवाडी वर्कर्स अँड हेल्पर्स फेडरेशन कडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना सी आणि डी ग्रुपमध्ये सामील करावे, ICDS योजनेतील कामगारांना कार्मिक म्हणून घोषित करावे आणि कोविड भत्ता म्हणून महिना 10,000 रुपये देण्यात यावे यासारख्या अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत. यावेळी एका अंगणवाडी ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನಿ अधिक ಮಾಹಿತಿ दिली. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಮೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ ICDS ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಜೆಟ್ದೊಳಗೆ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಿಧನರಾದವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 10,000ಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೇಬರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಷನ್ 45ನೇ ಹಾಗೂ 46ನೇ ಅಧಿವೇಶನದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ICDS ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೂಪಾಯಿ 21,000 ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವ್ರಿ ಸರ್. 25 ವರ್ಷ ದುಡ್ದಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಪಗಾರ ಸರ್ ಗೌರವಧನ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಗೌರವಧನ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ C ಮತ್ತು D ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದವರಿಗೆ ಇಡಗಂಟು ಒಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಇಡಗಂಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಹಾಗೂ ICDS ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮನವಿ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು 10ನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಕಾರಣ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ್ರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮದು 5ನೇ ತಾರೀಕಿದೊಳಗೆ ಪಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮನವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆದರೂ ನಮ್ಮದು 2 ತಿಂಗಳ 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವಧನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ತೆಗಿತಾರೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಲ್ಲದೊಂದು ತಕರಾರು ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಬಿಲ್ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಾಗ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡತ್ತಾರೆ ರೀ, ಒಂದು ಏನೋ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಕಾರ ನಮಗೆ ತತ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಆ ರೊಕ್ಕ ತಾವೆಲ್ಲ यावेळी अनेक अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी मोर्चात सहभाग घेतला होता. महादेव पवार, KNN-City न्यूज, बेळगाव. शहरातील छत्रपती शिवाजी उद्यानजवळ रविवारी दिवंगत रवींद्र कौशिक ग्रंथालयाचे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई करणार आहेत. बेळगाव दक्षिण मतक्षेत्रामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय निर्माणाचा उद्देश आता खऱ्यात उतरला असून शहरातील शहापूर येथील छत्रपती शिवाजी उद्यानजवळ तब्बल 2,50,00,000 रुपयांच्या खर्चातून दिवंगत रवींद्र कौशिक ग्रंथालय निर्माण करण्यात आले आहे. रविवार दिनांक 26 सप्टेंबर रोजी या ग्रंथालयाचे उद्घाटन होणार असून माननीय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या हस्ते हे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. आता वेळ झाली का छोट्याशा विरामाची. पाहत रहा KNN-City न्यूज मराठी. बेळगावमध्ये पहिल्यांदाच देसी चायवाला दुकान बेळगाव वासियांना उत्तम प्रकारचा चहा देण्यासाठी सज्ज. नवीन विविधता असलेली रुचकर चहा आता देसी चायवालामध्ये. बेळगावमधील कॉलेज रोड, RPD सर्कल आणि बसवेश्वर सर्कल गोकाक येथे नवीन देसी चायवाला दुकाने ओपन. मसाला चहा आहे यांची स्पेशालिटी.
त्याचबरोबर 15 ऑर्गॅनिक पद्धतीचे चहा उपलब्ध. त्यासोबतच यांच्याकडे आहे आईस टी, मिल्कशेक आणि टेस्टी स्नॅक्स आहेत उपलब्ध. देसी चायवालामध्ये आहे चहा पार्सल देण्याची व्यवस्था. यांच्याकडे पार्सल देण्यासाठी डिस्पोजल फ्लास्क आहेत उपलब्ध, ज्यामध्ये चहा तासभर फ्रेश आणि राहतो गरम. तुम्हीही चहाच्या वेळी नक्की भेट द्या देसी चायवालाला. अशाच चविष्ट चहाचा स्वाद घेण्यासाठी गोकाकमधील बसवेश्वर सर्कल येथे भेट द्या, तर बेळगावमधील RPD सर्कल आणि कॉलेज रोड येथील देसी चायवालाला. सुप्रसिद्ध हॉटेल पंचामृत ग्राहकांच्या आग्रहास्तव इन्व्हिटेशन हे वातानुकूलित शाकाहारी व मांसाहारी नवीन हॉटेल टिळकवाडीतील पहिले व दुसरे रेल्वे गेट येथे आहे. प्रशस्त जागेत ग्राहकांच्या सेवेत रुजू. या हॉटेलमध्ये मिळेल घरच्या सारखेच रुचकर जेवण. त्याचबरोबर मिळेल मांसाहारी जेवणात विविध नमुन्यातील कबाब, मटका बिर्याणी व इतर पदार्थ खवय्यांची इच्छा करतील पूर्ण. आणि विशेष म्हणजे ग्राहकांसमोरच ओपन किचनमध्ये जेवणाची ताटे केली जातील तयार, त्यामुळे स्वच्छतेचाही होईल विश्वास. या इन्व्हिटेशन हॉटेलमध्ये परप्रांतातील अनुभवी कुक दाखवतील आपले कौशल्य. हेच आहे या हॉटेलचे वैशिष्ट्य. एकदा जेवणाचा आस्वाद घेतल्यानंतर ग्राहकांना पुन्हा पुन्हा येण्याची होईल इच्छा, असा हॉटेलचे संचालक विजय सालियान यांचा विश्वास. तुम्हीही नक्की भेट द्या टिळकवाडीतील इन्व्हिटेशन हॉटेलला. हॉटेलचा पत्ता पहिले व दुसरे रेल्वे गेट, काँग्रेस रोड, टिळकवाड़ी, बेळगाव. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट. सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास. यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा. इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी. तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ. उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी. फोन 0831 2435 777. क्लासिक ऑल इन वन. थंडीमध्येही मिळणार गरमीचा अनुभव. या ठिकाणी तुम्हाला मिळतील प्युअर वुलनने बनलेले डोक्यापासून पायापर्यंतचे सर्व प्रकारचे गरम कपडे. मुलगा असो किंवा मुलगी, महिला असो व पुरुष, लहान मुले असो व वयोवृद्ध, सर्वांसाठी स्वेटर व जॅकेट्स, आय मास्क, फेस मास्क, कानपट्टी, हँड ग्लोव्ज, स्कल कॅप, मंकी कॅप, मफलर, हेल्मेट कॅप, अँकल सॉक्स, थंब सॉक्स, नी सॉक्स, ब्लाउज स्वेटर, स्टोल, सनकेअर मास्क, कॉटन हँड ग्लोव्ज, थर्मल, टी-शर्ट्स, 3/4 पॅन्ट्स, बर्मुडा शॉर्ट्स, नाईट वेअर, गाऊन्स, अंडरगार्मेंट्स, रेनी वेअर, आणखीन खूप काही एकाच ठिकाणी. बाळापासूनच्या साईजपासून प्लस साईजपर्यंतच्या प्रत्येक साईजमध्ये उपलब्ध. म्हणजे एका शॉपमध्ये करा सर्व प्रकारच्या कपड्यांची खरेदी. तर मग आजच भेट द्या क्लासिक ऑल इन वन, शॉप नंबर 1457, मारुती गल्ली, डिसाइड मारुती टेम्पल, बसवान गल्ली कॉर्नर, बेलगाम. तर संपर्क साधा 9669698537. विरामानंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत. शहरातील काँग्रेस रोड जवळील रेल्वे फाटकाजवळ एका बुलेरो वाहनाला अचानक आग लागल्याची घटना गुरुवारी सायंकाळी समोर आली. बेळगावच्या काँग्रेस रोड जवळील रेल्वे फाटकाजवळ गुरुवारी संध्याकाळी बेळगावहून गोव्याला कोंबडी घेऊन जाणाऱ्या बुलेरो वाहनाला आग लागली.
अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आग आटोक्यात आणली, पण तोपर्यंत वाहनाचा अर्धा भाग जळून गेला होता. या प्रकरणी टिळकवाडी पोलीस स्थानकात प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वॉशिंग्टन येथे अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांच्याशी बैठक घेतली. दहशतवादाबाबत पाकिस्तानच्या भूमिकेचा स्वेच्छेने उल्लेख करणाऱ्या अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीदरम्यान सांगितले की दहशतवादाला पाकिस्तानच्या पाठिंब्याचे बारकाईने निरीक्षण केले पाहिजे आणि चर्चा केली पाहिजे. परराष्ट्र सचिव हर्ष व्ही श्रुंगेला ज्यांनी पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी गट सक्रिय असल्याचे मान्य केले. कमला हॅरिस यांनी अफगाणिस्तानातील तालिबानला पाकिस्तानच्या पाठिंब्याबद्दल आणि आश्वासनावर चर्चा केली. अफगाणिस्तानमधील घडामोडींवर चर्चा करताना पाकिस्तानचा मुद्दा पुढे आला. कमला हॅरिसने स्वेच्छेने दहशतवादाबाबत पाकिस्तानच्या भूमिकेचा उल्लेख केला. पाकिस्तानात अतिरेकी नेटवर्क सक्रिय आहे. कमला हॅरिसने पाकिस्तानला दहशतवादी गटाविरोधात कडक कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सचिवांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. पंतप्रधान मोदींनी कमला हॅरिसला पटवून दिले की भारताने कित्येक दशकांच्या सीमा दहशतवादाला कसे सहन केले आहे. कमला हॅरिसने असे प्रस्तावित केले की पाकिस्तानने अशा दहशतवादी गटांना कशाप्रकारे पाठिंबा दिला याचे बारकाईने निरीक्षण केले पाहिजे. जगाला ठाऊक आहे की पाकिस्तान तालिबानी अतिरेक्यांना मदत करत आहे. एक्सेलेंसी, सबसे पहले तो मेरा और मेरे डेलीगेशन का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ. कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ. और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था. लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ. आपने एक सच्चे मित्र की तरह बहुत ही संवेदना भरा और सहयोग का संदेश दिया था. उस समय अमेरिका की सरकार, कंपनीज और इंडियन कम्युनिटी सभी मिलकर के भारत की सहायता के लिए एकजुट हो गए थे. एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं. विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है. हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है. सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है. यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं. इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है. भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है. 4 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं. अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज़ में
इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। एक्सेलेंसी, आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। वार्म स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनीही पाकिस्तान तालिबानसह दहशतवादी संघटनांना आश्रय देत असल्याचे म्हटले होते. पंचमसाली लिंगायत समुदायाला 2A आरक्षण देण्याची सरकारची अंतिम मुदत संपल्याचे पंचमसाली पीठाचे जगद्गुरू बसवजय मृत्युंजय स्वामीजींनी म्हटले आहे. पंचमसाली लिंगायत समाजाला 2A आरक्षण देण्याची सरकारची अंतिम मुदत संपली आहे असे पंचमसाली पीठाचे जगद्गुरू बसवजय मृत्युंजय स्वामीजींनी म्हटले आहे. शुक्रवारी शहरातील पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले की सरकारची कॅबिनेट बैठक बोलावणे, आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच आमच्या समुदायासाठी 2A आरक्षण प्रलंबित आहे. बेंगळूरच्या अधिवेशनात समाजाचे नेते बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांच्यासह अनेक नेते बोलले. ते म्हणाले की सरकारला विश्वास आहे की 2A आरक्षण मोहीम सकारात्मक प्रतिसाद देईल. ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಂದುಳಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2A ಮೀಸಲಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಾಖಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಆಯೋಗದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಈಗ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಧ್ವನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದು, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿದ್ದು ಸೌದಿ ಅವರು ಧ್ವನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬರುವಂಥ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಕಾರಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಹಾನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಧಾನಕಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಿ ಪಾಟೀಲರು, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮತ್ತು ಯತ್ನಾಳ್ ಮೂರು ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಪಾಟೀಲರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ತಂಡ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುವಾಗಿ ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಎ ಪಾಟೀಲರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಇವತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಭಿಯಾನ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು 30 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿಯಾನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟೋದ್ರೊಳಗಾಗಿನೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಿಳಂಬ ಆತ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನೀವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಒಂದು ವೇಳೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಆಗ CC ಪಾಟೀಲ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯತ್ನಾಳ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗಿದ್ರಿಂದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಜೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. OBC ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು 2-3 ದಿನದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ CM ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿವೇಶನ ಏನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಯತ್ನಾಳ್ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ 2:15 ಬರ್ತಾರೆ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದ. यावेळी पंचमसाली समुदायाचे अनेक मान्यवर उपस्थित होते. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. श्री साई लीला सोल्युशन्स वॉटरप्रूफिंग कॉन्ट्रॅक्टर. छत गळती, बेसमेंट गळती, बेसमेंट लीकेज, भिंतीमध्ये ओल पकडणे, टेरेस कोटिंग, एक्सपॉन्सन जॉईंटचे ट्रीटमेंट, बांधकाम स्ट्रक्चरल, क्रॅक फिलिंग्स, PU ग्राउंटिंग. पत्ता गंगेश्वर कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, 8वा क्रॉस, भाग्यनगर, बेळगाव. संपर्क क्रमांक मनोहर नायक 9741901690. आनंद कुंभार 9945888178. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना. का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही. अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव. विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत. आशिया खंडातील सर्वात मोठी शेड्यूल बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सारस्वत बँकेच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक शुक्रवारी पार पडली. आशिया खंडातील सर्वात मोठी शेड्यूल बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सारस्वत बँकेच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक शुक्रवारी दिनांक 24 रोजी पार पडली. मुंबई मतदारसंघात असणाऱ्या संचालक पदासाठी ही निवडणूक झाली. एकूण 10 जागांसाठी 11 उमेदवार रिंगणात आहेत.
सारस्वत बँकेची सभासद संख्या 2,37,262 आहे. कर्तव्यदक्ष विद्यमान चेअरमन गौतम एकनाथ ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली संचालक मंडळ निवडणूक लढविण्यात आली आहे. दिनांक 24 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 या वेळेत 154 ठिकाणी मतदान करण्यात आले. महाराष्ट्राबाहेरील संचालक पदासाठी बेळगावातील सामाजिक कार्यकर्ते विकास कलघटगी यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र बँकेचे विद्यमान चेअरमन गौतम ठाकूर यांच्याशी मुंबई मुक्कामी झालेल्या प्रदीर्घ फलद्रूप चर्चेनंतर त्यांनी या निवडणूक रिंगणातून माघार घेतली आहे. विकास कलघटगी यांचे वडील रत्नाकर उर्फ काका कलघटगी यांनी 18 वर्षे बँकेचे संचालक पद भूषविले आहे. त्यांच्या कार्याचा वारसा चालवण्यासाठी विकास कलघटगी यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली होती. तरी बेळगावातील सर्व सुज्ञ भागधारक मतदारांनी गौतम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यमान संचालकांच्या एकता पॅनलला भरघोस मतदान करण्यात यावे असे सर्व सभासदांनी वेळात वेळ काढून समाधवी गल्लीतील सारस्वत बँकेच्या शाखेमध्ये आपल्या ओळखपत्रासह येऊन मतदान केले. सारस्वत बँकेची संचालक मंडळाची निवडणूक सुरळीतरित्या पार पडली आहे. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. शहरातील पांगुळ गल्लीतील रस्त्याच्या मधोमधच पडलेल्या खोलवर खड्ड्याला महानगरपालिकेने तात्पुरता बुजविले आहे. शहरातील पांगुळ गल्लीमधील रस्त्याच्या मधोमध भला मोठा खड्डा पडल्याने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता. याची दखल घेऊन आमच्या KNN कडून यावर वारंवार बातमी करण्यात आली. त्यावर कॉर्पोरेशनला यावर जाग येऊन त्यांनी हा खड्डा तात्पुरता बुजविण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये असमाधान पसरले आहे. पावसाच्या पाण्याने हा खड्डा तुडुंब भरत असून वाहन चालकांना याच्या खोलीचा अंदाज येत नसल्याने अनेक अपघात होण्याची शक्यता असतानाही कॉर्पोरेशनकडून या पद्धतीने हे दुरुस्त कार्य केले आहे. म्हणजे एकूणच ही समस्या अद्याप सोडवण्यात आलेली नाही. शेतकरी संघटनांकडून कोगनोळ येथील राष्ट्रीय महामार्ग रोखून शेतकऱ्यांनी सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी केली आहे. चिकोडी जिल्हा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी अनेक घोषणाबाजी देऊन कोगनोळी टोल प्लाझाजवळ राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही सरकारच्या प्रकल्पात हजारो एकर सुपीक शेतजमीन गमावत आहोत आणि सरकारच्या विकास प्रकल्पाशी त्यांचा काही संबंध नाही. अशा प्रकल्पासाठी देशाचा कणा आणि शेतकऱ्यांची जमीन गेली तर त्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य कसे होईल? हजारो लोकांना जमिनीशिवाय भटकंती करावी लागते. निपाणी तालुका युवा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब यांनी सरकारला प्रकल्पाचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली. यावेळी चिकोडी जिल्हा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू पवार यांनी अधिक माहिती दिली. उभा करणार असेल तर कुठल्याही परिस्थितीत रहित संघटना गप बसणार नाही आणि तो प्रोजेक्ट हाणून पाडल्याशिवाय एक सेकंद सुद्धा नाही. मी मुद्दा म्हणून सरकारला आणि प्रशासनाला जागे करतो. आमच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही शेतकऱ्याला शेतमजुराला न विचारता कुणी शेतकऱ्याच्या विरोधात कोण जर इथं सर्वे करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला इथं बांधून घालून कायदा हातात घेतल्याशिवाय आम्ही गप बसणार नाही. कारण आम्ही शेतकऱ्यांचा संयम आहे. जोपर्यंत शेतकरी शांत आहे, शेतकरी हा दिवसभर कष्ट करून काबाड कष्ट करून शेतीवर जगणारा शेतकरी आहे. नुसता स्वतः जगून नसून देशाला जगवायचं काम फक्त या शेतकऱ्यांच्यात आहे. आणि तुम्ही प्रत्येक राजकीय पक्ष जगाचा पोशिंदा शेतकरी म्हणता. ज्यावेळी तुमची प्रतिष्ठा लागते, मी सर्व पक्षाबद्दल बोलतो, एकाच पक्षाबद्दल बोलत नाही. मग काँग्रेस पक्ष असेल, भाजप असेल, जनता दल असेल, ज्यावेळी तुम्हाला तुमच्या मताची गरज लागते त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मतदारांच्या दारात येऊन उभारता, भीक मागता, मताची याचना करता, सामदंड धाम मताला 5-5 हजार देता आणि लोच्चागिरी हो. आज शेतकरी रस्त्यावर आला, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येते आणि ते पाणी पुसण्यासाठी एकही नेता पुढे आलेला नाही. आणि म्हणून मी त्या नेत्यांना सुद्धा आवाहन करतो, जर या प्रोजेक्टला कॅन्सल करण्यासाठी कोण पुढे येणार असेल तर आम्ही सर्व रहित संघटना कोगनोळीचे शेतकरी त्यांचा इथं भव्य सत्कार करू. जर या शेतकऱ्यांच्या बाजूला कोण उभा राहणार नसेल आणि शेतकऱ्यांचा प्रोजेक्ट हाणून पाडणार नसेल, आमची रहित संघटना गप बसणार नाही. मात्र कोणत्याही पक्षाचा नेता असेल आणि या शेतकऱ्यांच्या बाजूला जर आता या पडत्या काळात कोण उभारणार नसेल तर त्या या भागामध्ये त्यांची गाडी सुद्धा फिरू देणार नाही. एवढ्याच या ठिकाणी मी तुम्हाला मुद्दामून सांगतो. कारण शेतकरी हा शांत संयम खिशात नाग आणि साप आणि इंचू घेऊन फिरणारा शेतकरी आहे. तुम्हाला माहित आहे बंधूंनो,
आम्हाला लाईट रात्रीची, कंपनीला लाईट दिवसाची. काय प्रोजेक्ट आहे? शेतकऱ्यानं जायचं, रात्री उठायचं, खटका दाबायचा, पाणी निम्म्यापर्यंत पोहोचतोय, 9 पर्यंत तोवर लाईट गेलेली असते. अरे काय शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय चाललाय? शेतकऱ्याला कोणी वाली आहे का नाही? म्हणून मी शेतकरी बंधूंना तुम्हाला मी चॅलेंज करतो, भिवू नका. हे आमच्या हक्काचं आहे. कुणाकडे आम्ही भीक मागत नाही. आपली संघटना एक राहिली पाहिजे, घट राहिली पाहिजे. आणि मग कोगनोळी गावच्या ग्रामपंचायतीनं ठराव केला, रहित संघटनेच्या वतीनं त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करतो. आणि आजूबाजूच्या महाराष्ट्र गाव असतील, कर्नाटक गाव असतील, आम्ही काय जातीवादी नाव, भेदभाव नाव, भाषीवाद नाव, आमचा भाषेवाद नाही, जातीवाद नाही, पक्षवाद नाही. फक्त आमचा एकच वाद आहे, शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या बाजूला जो कोण राहील त्याच्या बाजूला आम्ही असणार आहे. आणि जो कोण यांच्या विरोधात जाईल त्याला आम्ही ठाम विरोध असणार आहे. यावेळी अनेक शेतकरी संघटनेचे अनेक शेतकरी उपस्थित होते. मंजुनाथ दोडमनी, KNN सिटी न्यूज, निपाणी. आता वेळ झाली का छोट्याशा विश्रांतीचे. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाव जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। विश्रांतीनंतर आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे. चिकोडी तालुक्यातील येडूर गावामध्ये जलजीवन मिशन प्रकल्प सुरू करण्यात आला. चिकोडी तालुक्यातील येडूर गावामध्ये 1 कोटी रुपयांच्या खर्चातून जलजीवन मिशन प्रकल्पाला ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष राहुल देसाई यांनी चालना दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट जलजीवन मिशन प्रकल्प येडूर गावात सुरू करण्यात आला आहे. यावेळी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष राहुल देसाई यांनी आपले विचार मांडले आहेत. टोटल 1,50,00,000 हे टेंडर आहे. त्याच्यामध्ये 9 किलोमीटर पाईपलाईन आहे. त्याच्यामध्ये 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची सब लाईन, मेन लाईन अशा पाईप्स आहेत सगळ्या. त्याच्यानंतर एकूण पिण्याच्या पाण्याची जी कनेक्शन आहेत ती 143 कनेक्शन लोकांना देण्यात येणार आहे. ह्याच्यात ह्या टेंडरमध्ये एवढं आहे. अजून हे फर्स्ट टेंडर आहे. अजून एक सेकंड टेंडर आहे. ते आल्यानंतर त्याचं काय एस्टिमेट येईल त्याप्रमाणे त्याचं काम पुढे सुरू होईल. आज काय पूजा केला? आज इथं ग्रो प्लॉटमध्ये मधी राहिलेली जी पाईपलाईन होती, म्हणजे दोन्ही बाजूनं पाईप झाले आणि मधी लहान पाईप आहे, ती पाईपलाईन नवीन घालायला लागलोय. ती 2 इंची होती, आता इथं कनेक्शन जास्त असल्यामुळं 3 इंची पाईपलाईन इथं घालायला लागलो आणि सगळ्यांना पाणी पुरवठा होईल ह्याची व्यवस्था करायला लागली.
यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य प्रशांत उमराणी, देवचंद्र कोळी, माजी सदस्य नवनाथ चव्हाण, शिवानंद करोशी, शेखर करोशी, शंकर गुरव, अर्जुन गुरव, रावसाहेब मगदूम, गुरु मठत व इतर उपस्थित होते. रवींद्र चौगले, KNN सिटी न्यूज, चिक्कोडी. गोव्यातील अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी PWD पुढे सरसावले आहे. RTI आणि सामाजिक कार्यकर्ते फजलूर टोन्से यांनी निरीक्षण केले होते की गोव्याच्या स्थानिकांनी अनेक विनंती करूनही अधिकारी खराब स्थितीत असलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात अपयशी ठरले होते. पण आता बागा, जुना गोवा आणि इतर भागातील खड्डे बुजविण्यासाठी PWDचे अधिकारी पुढे सरसावले आहेत, जे दुचाकीस्वार आणि इतर प्रवाशांसाठी धोकादायक होते. स्थानिकांना असं वाटत होते की त्यांच्यासाठी इतरांचे प्राण वाचवणे महत्त्वाचे आहे. जुने गोव्यातील विविध स्थानिक लोकांनी अनेक विनंती करूनही PWDने याकडे डोळेझाक केली होती. संपूर्ण गोव्यात समान मुद्दे मारगाव, बागा, पंजीम, म्हापसा, वास्को, पेरनेम, कॅनफोन आणि गोव्यातील सर्वत्र सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. याची दखल घेऊन आता PWDकडून हे रस्ता दुरुस्ती करण्यासाठी क्रम घेण्यात आला आहे. शेवटी एक नजर टाकूया ठळक घडामोडींवर. शहरातील गांधी भवन येथे पंचमसाली प्रतिज्ञा पंचायत समावेश संपन्न. पंचमसाली समुदायाला 2A आरक्षण देण्याची प्रतिज्ञा. आरक्षण मिळेपर्यंत देणार लिंगायत समुदाय लढा. पांगुळ गल्लीतील रस्त्यामध्येच अपघाती खड्डा. KNNच्या बातमीची मनपाने घेतली दखल, मात्र मनपाकडून तात्पुरता बुजविण्यात आला आहे खड्डा. शहरात दिवंगत रवींद्र कौशिक ई ग्रंथालय तब्बल 2,50 लाख रुपयांच्या खर्चातून निर्माण. रविवारी करणार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ई ग्रंथालयाचे उद्घाटन. याचबरोबर आजचे बातमीपत्र इथे संपले. पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.